क्वेश्चन नंबर 1 नीचेना दरेक विधान में जे गुणधर्मनो उपयोग थाय छे ते जणावो। पहलू आपेलू है जो ए समांतर बी एटले ए समांतर ए आ बाजू आ रेखा ने आ रेखा ए रेखा ने बी रेखा जे छे समांतर है तो खूणो 1 एने आ खूणो अने खूणो 5 बराबर थाय छे। बीजू है जो खूणा 4 बराबर खूणा 6 होय तो ए समांतर बी होय छे। तीजू है जो खूणा 4 प्लस खूणा 5 बराबर 180 थाय तो ए समांतर बी थाय छे। तो एनु पहलू है जो ए समांतर बी तो खूणा ए बराबर खूणा 5 होय छे। तो आ जे छे समांतर रेखा है, रेखा ए अने रेखा बी समांतर रेखा है बराबर। आ जे छे ने आ छेदिका है बराबर। आ जे रेखा है छेदिका है अने आ छेदिका ने कारणे आ 4 खूणा बने छे, 8 खूणा बने छे बराबर। आ खूणा 1 अने 5 आ खूणा 1 अने 5 जे छे बराबर छे कारण के आ जे छे ने अनुकोण छे। अनुकोणनी जोड़ केटली होय छे 4 होय छे, एमांथी एक छे अहींयाथी ऊपर आ 4 खूणामांथी उपरवाळुं तो अहींया पण उपरवाळुं होवुं जोईए। तो आ अनुकोण बने छे तेनो जवाब लखीए। अहींया बे समांतर रेखाओं ने एक छेदिका छेदे तो तेथी बनता अनुकोणों माप जे होय छे सरखा होय छे एटला माटे खूणा ए अने बराबर खूणा 5 छे। ओके, बीजो जोईए। तो अहींया बीजू है जो खूणा 4 बराबर खूणा 6 तो ए समांतर बी। अहींया खूणा 4 है अने अहींया 6 है बराबर। आ बे समांतर रेखाओं ने आ छेदिका छेदे छे तेनाथी शुं बने छे अहींया 4 अने 6 अंतःयुग्म कोण बने छे। शुं बने छे? अंतःयुग्म कोण। अने अंतःयुग्म कोण बने तो ए सरखा होय छे बराबर। एटला माटे ए बी अने ए अने बी जे रेखाओ छे समांतर रेखा होई शके छे। एनु जवाब आपणे अहींया लखवानुं छे। जो अंतःयुग्म कोण बनतुं होय एटले आवी रीते करवानुं छे। आ 4 अने आ जेड बनतुं होय ने जेड प्रकार बन्युं छे जेड आवी रीते आवी तो अंतःयुग्म कोण बने छे। आवी रीते पण थई शके छे उलटुं जेड। हवे एनु जवाब लखीए अहींया जो बे रेखाओं ने एक छेदिका छेदे अने तेथी बनता अंतःयुग्म कोण ना माप जो सरखा होय ओके। तो ते बे रेखाओं समांतर होय ओके। हवे त्रीजो जोईए। अहींया बोले छे जो खूणा 4 अने 5 बराबर 180 होय तो ए समांतर बी थाय छे। अहींया जो 4 है अहींया 5 है बराबर। आ बे रेखा समांतर रेखाओं है। आ एनी छेदिका है। छेदिका द्वारा एक ज बाजू जो खूणा बनता होय ते पूरक कोण होय छे अने पूरक कोणनो सरवाळो केटला थाय छे 180 थाय छे। आनो सरवाळो अने आनो सरवाळो केटला थाय छे 180 माटे ए अने बी जे छे समांतर होय छे। तो एनो जवाब लखीए अहींया जो बे रेखाओं ने एक छेदिका छेदे अने तेथी बनता छेदिका
ની એક બાજુના બે અંતઃકોણો પૂરક કોણ હોય છે, પૂરક કોણ હોય તો તે બે રેખાઓ સમાંતર હોય। ઓકે, એનું પછી આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ। તો બાજુની આકૃતિમાં કહો, આ બાજુની આકૃતિ છે। પહેલું છે અનુકોણની જોડો, પછી ત્રીજું છે અંતઃયુગ્મ કોણોની જોડો, ત્રીજું છે છેદિકાની એક જ બાજુએ અંતઃકોણની જોડો, ચોથું છે અભિકોણો। બરાબર। તો ક્વેશ્ચન નંબર 1માં શું શોધવાનું છે? આમાં બીજાનું પહેલુંમાં શું શોધવાનું છે? અનુકોણની જોડ। અનુકોણની જોડ શોધવાનું હોય તો એ છે આપણી પાસે 1 અને અનુકોણ એટલે આ ખૂણા 1 હોય તો ખૂણા 5 એટલે 2 હોય તો 6, 4 હોય તો 8, 3 હોય તો 7। આ ઉપરના તો અહીંયા પણ ઉપરનું, અહીંયા નીચેનું તો આ બાજુ પણ નીચેનું, ઉપરનું એટલે અહીંયા પણ ઉપરનું, આ નીચેનું લીધું છે બરાબર, તો અહીંયા નીચેની ખૂણો આવી જશે। ઓકે, એટલે કે 1 હોય તો એમાં 4 ઉમેરો તો 5મું મળી જાય, ખબર પડી ગઈ। તો 1 હોય તો ખૂણા 4 થાય, 4 ઉમેરીએ તો 5 બરાબર, ખૂણા 1 અને ખૂણા 5 ઉમેરવાનું છે આપણે। એટલે ખૂણા 2 હોય તો 4 ઉમેરીએ તો એમાં શું થાય છે? 6 થઈ જાય, ખૂણા 6। પછી ખૂણા 3 હોય તો કેટલા થાય છે? 4 ઉમેરો એમાં તો 7 થઈ જાય। પછી ખૂણા 4 હોય તો કેટલા થઈ જાય? અહીંયા ખૂણા 8 થાય છે। ઓકે, હવે આપણે અહીંયા જોવાનું છે એનું બીજું શું બોલે છે? અંતઃયુગ્મ કોણો, અંતઃયુગ્મ કોણની જોડો। ઓકે, અંતઃયુગ્મ કોણોની જોડ શોધવાની છે। તો અહીંથી જવાબ લખીએ। કયા કયા જોડ બને છે? ખૂણા 2 અને ખૂણા 8 બરાબર, અને પછી ખૂણા 3 અને ખૂણા 5। કેવી રીતે કરવાનું છે? આ બાજુનું લીધું હોય અંદર લેવાનું છે। આ 4, આ બે જોડ બને છે। 3 લીધું હોય તો એના આ બાજુનો તો કેટલા થઈ જાય? 5। 2 લીધું હોય તો કેટલા થઈ જાય? 8 થઈ જાય। સમજી ગયા? અહીંયા શું છે? ઝેડ જેવું બને છે। આવી રીતે કરીએ તો એક આ બાજુનો, એક આ બાજુનો, બીજો આ બાજુનું લીધું છે તો આ રેખાને છેદિકાને આ બાજુનું લેવાનું છે। ઓકે, થઈ ગયા। હવે ત્રીજો જે છે, ત્રીજો આપણે શું શોધવાનું છે? અહીંયા છેદિકાના એક જ તરફ બાજુના અંતઃકોણની જોડો બરાબર, એક જ તરફના હોય એટલે કે આ 3 હોય તો 8, એક જ બાજુ એટલે 3 હોય તો 8 અને 2 હોય તો 5। તો આપણે લખીએ ત્રીજાનો જવાબ 2 અને 8। ઓકે, સોરી 2 અને 5 થાય છે। આ 2 અને આ 5, પછી 3 અને 8, આ 3 અને 8 એક જ બાજુનો છે। ઓકે, હવે ચોથું શોધવાનું છે। ચોથામાં શું બોલે છે? અભિકોણની જોડ। અભિકોણ એટલે સામે એટલે 1 હોય એના સામે કોણ છે? 3 બરાબર, 2 હોય એના સામે કોણ છે? 4, 5 હોય એના સામે 5 અને 5ના સામે 7 અને 6ના સામે 8 થઈ જાય છે। આવી રીતે લખવાનું છે। ખૂણા 1 અને ખૂણા 3, ખૂણા 2 અને ખૂણા 4, ખૂણા 5 અને ખૂણા 7। ઓકે, એના પછી ખૂણા 7 અને ખૂણા 6 અને ખૂણા 8 થાય છે। આ આપણું થઈ ગયું છે। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ। ક્વેશ્ચન નંબર 3, બાજુની આકૃતિમાં P સમાંતર Q છે, અજ્ઞાત ખૂણાઓ શોધો। તો અહીંયા છે E શોધવાનું છે, F શોધવાનું છે, A, B, C અને D શોધવાનું છે। તો આપણે શોધીએ એને। તો અહીંયા લખીએ સૌથી પહેલાં અહીં P સમાંતર Q છે ને છેદિકા T છેદે
છેદે છે। તો અહીંયા જોઈએ આ છે પી અને ક્યુ સમાંતર રેખાઓ છે, કેમ કે સીધી સીધી આપેલી છે, અને ટી એ જે છે બંનેને છેદે છે, અહીંયા છેદે છે બરાબર, અને બીજા અહીંયા છેદે છે બરાબર। તો આપણે અહીંયા જે ધ્યાન રાખવાનું છે, આ આપણું ઈ શોધવાનું છે, એટલે અહીંયા ઈ અને શોધવાનું છે। તો કેવી રીતે શોધી શકાય, કેમ કે આ જે બંને છે રેખિક જોડના ખૂણા બને છે। શું બને છે? રેખિક જોડના ખૂણા, એટલે બંનેનો સરવાળો કેટલા થાય છે? 180 થાય છે। તો આપણે લખીએ ખૂણા ઈ પ્લસ 125 બરાબર કેટલા થાય છે? 180 થાય છે બરાબર। આ બંનેનો સરવાળો કેટલા થાય છે? અહીંયા નામ નથી આપ્યું પણ માપ આપ્યું છે, એટલા માટે 125 લખ્યું છે। ઓકે, આ જે છે શું છે? રેખિક જોડના ખૂણા છે। કયા ખૂણા છે? રેખિક જોડના ખૂણા છે। ઓકે, એટલા માટે આપણે અહીંયા જોઈએ ખૂણા ઈ બરાબર 180, આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય છે। ખૂણા ઈ બરાબર આમાંથી આ બાદ કરીએ તો 55 આવે છે અંશ। ઓકે, આ પરિણામ નંબર આપણું 1 થયું બરાબર। હવે ખૂણા ઈ બરાબર ખૂણા એફ થાય છે। શા માટે? ઈના સામે એફ છે, એટલે આ બંને સામે સામે ખૂણા હોય તે અભિકોણો હોય છે। તો આપણે લખીએ અહીંયા, કારણ કે અભિકોણ છે, અભિકોણ। ઓકે, હવે અહીંયા જે છે તો એટલા માટે એફ બરાબર કેટલા થઈ જાય છે? 55 થઈ જાય છે। આ આપણું પરિણામ નંબર બીજો થયો। ઓકે, હવે ખૂણા એ બરાબર ખૂણા ઈ થાય છે। અહીંયા છે એ, ક્યાં છે? આ એ છે અને આ જે છે ઈ છે, કેમ કે બંને જે છે અનુકોણો છે। હા, શું છે? અનુકોણની જોડ બને છે, એટલા માટે અહીંયા લખીએ અનુકોણ છે, અનુકોણની જોડમાં બંને ખૂણા સરખા હોય છે। ઓકે, એટલા માટે અહીંયા ખૂણા એ બરાબર પણ શું થાય છે? 55 થાય છે। ઓકે, આ આપણું પરિણામ નંબર ત્રીજો થયું। પછી ખૂણા બી, અહીંયા બી શું છે? બી છે અહીંયા। હવે ખૂણા એ બરાબર ખૂણા સી થાય છે, ખૂણા એ બરાબર ખૂણા સી થાય છે, કેમ કે આ જે છે અભિકોણો છે, અભિકોણ છે। ઓકે, હા, સામે સામેના ખૂણા છે એટલા માટે અભિકોણ છે। આ એ બરાબર 55 છે, તો સી બરાબર પણ શું થાય છે? સી બરાબર પણ 55 અંશ આવે છે। પરિણામ નંબર આપણું આ ચોથું થયું। ઓકે, અહીંયા જોઈએ આ ખૂણો અને આ ખૂણો બી અને સીનો રેખિક જોડના ખૂણા બને છે બરાબર। રેખિક જોડના ખૂણા બને છે એટલે બંનેનો માપનો સરવાળો કેટલા થાય છે? 180 થાય છે। તો આપણે લખીએ હવે ખૂણા વી પ્લસ ખૂણા સી બરાબર 180 અંશ થાય। કેટલા થાય છે? 180 અંશ થાય છે। એટલા માટે ખૂણા બી આપણને ખબર નથી બરાબર। તો ખૂણા બી પ્લસ ખૂણા સી આપણને ખબર છે કેટલા છે? 55 છે। ઓકે, બરાબર 180। પછી ખૂણા બી બરાબર 180, આ ત્યાં જશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય, એટલા માટે ખૂણા બી બરાબર આમાંથી આ વાત કરશો તો 125 અંશ આવે છે। કેટલા આવે છે? 125 અંશ આવે છે ખૂણા સી બી બરાબર કેટલા આવે છે? 125 અંશ આવે છે। ઓકે, આ આપણું પરિણામ નંબર 5મું થયું। કયો? 5મું। હવે આપણે શોધવાનું છે, કઈ રહી ગયા છે? આ શોધી લીધું, આ શોધી લીધું, આ ડી બાકી છે। તો હવે ખૂણા વી બરાબર ખૂણા ડી થાય છે, કારણ કે આ જે છે અભિકોણો છે, એના સામેના ખૂણા છે એટલા માટે અભિકોણ છે। એટલા માટે ખૂણા ડી બરાબર શું થાય છે? એ થાય છે બી બરાબર કેટલા છે? અહીંયા બી બરાબર આપણે શોધ્યા છે, અહીંયા છે 125, તો અહીંયા કેટલા થઈ જાય છે? 125 અંશ આવે છે। આપણે ડી શોધ્યું છે, અહીંયા બી શોધ્યું છે, અહીંયા સી શોધ્યું છે। ઓકે, અને અહીંયા એ શોધી લીધા છે, અહીંયા ઈ શોધી લીધા છે બરાબર। આટલા બધા ખૂણા આપણે શોધી લીધા છે અહીંયા।
તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને ચેપ્ટર 1 થી લઈને 5 ચેપ્ટર સુધી ના વિડીયોના પ્લેલિસ્ટની લિંક મળી જશે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે, જો એલ સમાંતર એમ હોય તો નીચેના દરેક આકૃતિમાં એક્સનું મૂલ્ય શોધો. તો અહીંયા આપ્યું છે 110, અહીંયા એક્સનું મૂલ્ય શોધવાનું છે, બરાબર. અહીંયા એક્સ શોધવાનું છે. અહીંયા તો આકૃતિમાં આપણે જોઈએ, અહીંયા છે આપણી એલ અને એમ બંને સમાંતર રેખાઓ છે. એલ અને એ છે સમાંતર છે. આ ટી રેખા છે એ એલ અને એમને છેદે છે, બરાબર. એની છેદિકા છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ, અહીં એલ સમાંતર એમ છે તથા તેમની છેદિકા શું છે? ટી છે. ઓકે, આ છેદિકા છે એમની, અને બે જગ્યા છેદે છે, એક અહીંયા અને એક અહીંયા છેદે છે. હવે ખૂણા એ બરાબર શું થાય છે? ખૂણા એક્સ થાય છે. તો આપણે અહીંયા લખ્યું છે ખૂણા એ બરાબર ખૂણા એક્સ. ખૂણા એ અને એક્સ જે છે અંતઃયુગ્મ કોણ છે. અંતઃયુગ્મ એટલે આવી રીતે ઝેડ બનતું હોય, એટલે આ બાજુનો એક આ બાજુનો, તો બંને ખૂણા સરખા છે. પણ આપણને એ તો ખબર નથી. એ ખબર હોય ત્યારે આપણે એક્સ શોધી શકાય. તો એ કેવી રીતે શોધી શકાય? તો અહીંયા જોઈએ, આ બંને રેખિક જોડના ખૂણા છે અને એકનું માપ આપ્યું છે અને એકનું શોધી શકાય. આ રેખિક જોડના ખૂણાનો માપનો સરવાળો બંનેનું કેટલા થાય છે? 180 થાય છે. એટલા માટે આપણે અહીંયા લખીએ, પરંતુ ખૂણા એ પ્લસ 110 અંશ બરાબર કેટલા થાય છે? 180 થાય છે. કારણ શું છે? આ જે છે રેખિક જોડના ખૂણા છે. કયા ખૂણા છે? રેખિક જોડના ખૂણા છે. એટલા માટે ખૂણા એ બરાબર શું થાય છે? 180 અંશ માઇનસ 110 અંશ થાય છે. આ પહેલી બાજુ જશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય. હવે ખૂણા એ બરાબર આમાંથી આ વાત કરો તો 70 આવે છે. કેટલા આવે છે? 70. અહીંયા આવી ગયું છે. હવે ખૂણા આપણે આ લખ્યું છે ને, ખૂણા એ બરાબર ખૂણા એક્સ છે. એટલા માટે આ જે છે યુગ્મ કોણ કહી શકાય, અંતઃયુગ્મ કોણ કહી શકાય. તો આપણે શોર્ટમાં લખીએ યુગ્મ કોણ છે. યુગ્મ શું છે? યુગ્મ કોણ છે. ઓકે, યુગ્મ કોણ છે. ઓકે, એના પછી આપણે જોઈએ તો હવે એ બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 70. તો એક્સ ખૂણા એક્સ બરાબર પણ કેટલા આવશે? 70 અંશ આવી જશે. આ પણ આપણે શોધી લીધું છે. ઓકે, હવે આકૃતિ નંબર બીજામાં જોઈએ. અહીંયા જોઈએ, આ છે આપણો બીજો દાખલો. એમાં શું થાય છે? આ બે સમાંતર રેખા છે અને અહીંયા એલ અને એમ સમાંતર રેખા છે, બરાબર. આ સમાંતર રેખાને એની છેદિકા ટી અને એમ હોઈ શકે છે, અને જો આ સમાંતર રેખા હોય તો એની છેદિકા એ થઈ શકે છે, બી પણ થઈ શકે છે. અહીંયા છે 110, અહીંયા છે 80. આપણે આ શોધવાનું છે. કેવી રીતે શોધી શકાય જોઈએ તો આપણને એમાંથી શેની જરૂરત છે? આપણે તો એક્સ શોધવાનું છે. એક્સ એટલે આ બંને સમાંતર રેખા છે, એકનું માપ આપ્યું છે, અહીંયા શોધી શકાય, બરાબર. તો આપણે એમ લખીએ કે એલ સમાંતર એમ રેખાને ની છેદિકા કોણ છે? એ છે. આવી રીતે લખી શકાય. તો અહીં એલ સમાંતર એમ છે અને તેમની છેદિકા એ છે. ઓકે, એ છેદિકા છે. આની અત્યારે જરૂરત નથી, કેમ કે આ શોધી શકાય આનાથી. તો હવે કેવી રીતે લખી શકાય? તો ખૂણા એક્સ અને 100, બરાબર, એ અનુકોણ છે. અનુકોણની જોડ છે, બરાબર. અનુકોણની જોડ બની છે એટલા માટે આ બંને ખૂણા કેવા છે? સરખા છે. એટલે કે ખૂણા એક્સ બરાબર ખૂણા 100 થઈ જાય છે, બરાબર. એટલા માટે હવે એક્સ શોધી લીધું છે. થઈ ગયું આપણો દાખલો. ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. બાજુની આકૃતિમાં
બંને ખૂણાની બાજુ સમાંતર છે। જો ખૂણા ABC બરાબર 70 અંશ હોય તો ખૂણા DGC શોધો। બીજું છે ખૂણા DEF શોધો। અહીંયા આ છે ને AB અને આ DE જે છે સમાંતર રેખાઓ બને છે, બરાબર। અને અહીંયા જોઈએ તો આ BC અને EF શું છે, સમાંતર રેખાઓ છે, બરાબર। આ સમાંતર રેખાઓ છે અને આ પણ સમાંતર રેખાઓ છે। તો એના ઉપરથી આપણે સોલ્યુશન કરીએ તો અહીંયા લખીએ આપણે સૌથી પહેલાં AB રેખા સમાંતર ED રેખા અને BC રેખા સમાંતર EF રેખા છે। ઓકે, આ સમાંતર રેખાઓ છે, આ પણ સમાંતર રેખાઓ છે। AB સમાંતર ED ની છેદિકા BC છે। આ છે AB અને આ છે ED, બંનેની છેદિકા જે છે કોણ છે, BC છે, કેમ કે આ BC છે અહીંયા છેદે છે। ઓકે, એટલા માટે આપણે લખીએ અહીંયા કે ખૂણા DGC બરાબર ખૂણા ABC થાય છે, કેમ કે આ જે છે અનુકોણો છે, અનુકોણો છે। કયા ખૂણો છે, અનુકોણો છે, એટલા માટે, બરાબર। એટલા માટે શું થઈ જાય અહીંયા ABC બરાબર શું થઈ જાય છે, ABC બરાબર 70 અંશ આવે છે, બરાબર। કેમ કે અહીંયા જે છે આપેલું છે ક્વેશ્ચનમાં ABC બરાબર કેટલા આપેલું છે, 70 આપ્યું છે, બરાબર। એટલા માટે ખૂણા શું છે અહીંયા DCG, તો ખૂણા DCG બરાબર પણ કેટલા આવશે, 70 અંશ આવી જાય છે, બરાબર। ક્યાં છે આ, તો DGC એટલે આ ખૂણો પર 70 અંશનું થઈ જાય છે। બીજો પૂલે છે એ શોધીએ આપણે કે BC સમાંતર EF ની છેદિકા કોણ છે, ED છે। ઓકે, અહીંયા છે BC અને EF બંનેની છેદિકા કોણ છે, ED, એટલે આ અહીંયા છેદે છે, બરાબર। અહીંયા છેદે છે એટલે આપણે જોઈએ અહીંયા કે ખૂણા DEF બરાબર શું થાય છે, ખૂણા DGC, આ છે DEF એટલે આ ખૂણો અને પછી DGE એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો બંને કેવા છે, સરખા છે। એટલા માટે આ પણ શોધી લીધું છે, અહીંયા પણ આટલું આ માપ આવી જશે, બરાબર। પરંતુ અહીંયા છે DGC બરાબર કેટલા છે, 70 અંશ છે, અહીંયાથી લીધું છે, બરાબર। એટલા માટે ખૂણા આ DEF બરાબર કેટલા આવશે, 70 અંશ આવી જાય છે। આ આપણે શોધી લીધું છે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યું તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળી બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।